अगर लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अगर हम नहीं कर सकते, अगर हम प्रोटेस्ट करने की वजह से या अपनी एक थोड़ा सा अपनी वॉइस रेज करने की वजह से हमको जेल में डाला जा रहा है, सो इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ मॉकरी ऑफ अवर डेमोक्रेसी। देखो नैशनल मीडिया बिल्कुल विक चुका। अचानक पैसे चाहिए ने तो कंपनियां दा पैसे देंगी। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਬੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ भी हो गए, चाहे लखा सिधाना भी है। शहर वाले बच्चे कहते भी कणक का पेड़ कैसा होता है, झाड़ में लगता है, कहाँ लगता है। मैं थोड़ा नहीं समझदा भी किसान अंदोलन कहना चाहिए, ये जन अंदोलन है, नॉट किसान अंदोलन। मीडिया एक हैगी गोदी मीडिया, एक हैगी तुसी मीडिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਸ਼ੁਲ ਚੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਡ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ईशान चौहान। ਇਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੀ ਕਵਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ PCS ਦਾ एग्ज़ाम है, बट आई वांट टू से कि येस देयर आर सम इश्यूज़ बिकॉज उनको डिटेन कर लिया गया था एंड अब वो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि मीडिया जो है बायस्ड है, मेजॉरिटी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बायस्ड है, वो काफ़ी मतलब जो है वो गवर्नमेंट का फेवर कर रही है। दे आर फेवरिंग द बिग कॉर्पोरेट हाउसेज एंड द करंट डिस्पेंशन। सो मैं तो यही बोलूँगा, अगर मैं पर्सनल अगर अपने व्यूज़ दूँ तो ठीक है, येलो जर्नलिज्म फैल चुका है, ये हमारी डेमोक्रेसी के अंदर काफ़ी हद तक फैल चुका है। इफ़ वी टॉक अबाउट मीडिया, तो मीडिया जो है अगर हम देखें तो करंट इश्यूज़ से ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ मीडिया है वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, काफ़ी हद डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिस्ट्रैक्टिंग हमारे पास इशू जो रह गए वो रह गया, पाकिस्तान का इशू रह गया है, या हम चाइना के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ भाई चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये हो रहा है, मतलब बेफालतू के इशूज़। हम नेशनलिज्म, हम मतलब जैसे कहते हैं ना हाइपर नेशनलिज्म के इशूज़ हम टच कर रहे हैं, पर जो हमारे करंट इशूज़ हैं हम उनके ऊपर बात नहीं आ रहे हैं। ना तो मीडिया का इस टाइम जो ये रोल बनता है फार्मर्स रिगार्डिंग फार्म प्रोटेस्ट, वो ये बनता है कि आप मीडिएटर की तरह एक काम करें। यू शुड वर्क एज अ मीडिएटर कि सरकार, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम जहाँ तक मैं इसको कवर कर पा रहा हूँ, देयर इज़ अ स्टेलमेट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स बिकॉज द गवर्नमेंट वो भी काफ़ी हद तक ना वो एडमेंट हो चुके हैं कि नहीं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं पर हम फार्म लॉज वापस नहीं लेंगे। बट एट द सेम टाइम फार्मर्स इज सेइंग दैट हमको रिपील ऑफ लॉज से कम कुछ चाहिए ही नहीं है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव जो एक बनता है, एक रोल बनता है मीडिया का, वो ये बनता है कि आप एक इंटरमीडिएटरी का काम करें और दोनों के बीच में एक सुलह करवाएं। पर रादर देन हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर टेकिंग साइड्स कि हम ये हमारी है, ये हमारी साइड है जी, ये हमारी साइड है, एंड हम आपस में भिड़ रहे हैं। और इसका अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी अब कुछ सपोर्ट आ रहा है। अब उसमें से वो किस इंटेंशन से सपोर्ट आ रहा है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे मतलब कहते हैं ना सेंटिमेंट्स को उन्होंने समझा है जिस वजह से ये सब कुछ आ रहा है। बट अब लेट्स सी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइम सबसे कंस्ट्रक्टिव यही लगता है मीडिया का रोल कि वो अपनी बायसनेस को छोड़ के ना वो एक तरह का एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और एक इंटरमीडिएटरी का काम करे दोनों साइड्स की तरफ से कि हाँ आप आइए टेबल पे, तो हम आपको एक ये नहीं कि हू हल्ला चल रहा है, हम क्या करते हैं कि एक साइड बोल रही है आपने ये क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, है ना, आपने क्या कर दिया, आपने कैसे बोल दिया, दूसरी साइड का पूरा चांस दे रहे हैं और एक साइड पे आप पूरा ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे पता नहीं वो क्या हो गया। तो यहाँ पर आपको अपनी बायसनेस छोड़ के यू शुड कम एंड से कि ठीक है आपके ये इश्यूज़ हैं, आपके ये इश्यूज़ हैं, कि यहाँ से ये बोन ऑफ कंटेंशन क्या निकल रही है, ये बीच में जो ये चीज़ निकल रही है इसको सॉर्ट इट आउट करना ज़रूरी है। ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? नवदीप कौर मैम, एक्चुअली आई एम नॉट फॉलोइंग क्वाइट अ न्यूज़ ना बिकॉज आई एम क्वाइट ओवरबर्डन विद माई एग्ज़ाम्स, बट येस मैंने उनके बारे में सुना है। शी इज़ एन एक्टिविस्ट, आई थिंक शी इज़ एन एक्टिविस्ट एंड शी वॉज डिटेन्ड और अभी भी करंटली वो जेल में है।
देखिए कोई भी पर्सन है, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर वो ही इज़ डिटेन, और इस मामले में तो ये है कि कंस्ट्रक्टिव वे, मैं वही बोलूँगा फिर से, आप कंस्ट्रक्टिव वे में आइए। अगर ठीक है उनको डिटेन, दे वर प्रोटेस्टिंग ना, दे वर प्रोटेस्टिंग, बट ठीक है वो कह रहे हैं अगर कुछ है, कुछ सीरियस एलिगेशन है, देन दे शुड गो विद द डिटेंशन। बट इफ दे आर जस्ट प्रोटेस्टिंग ना, दे आर जस्ट डिमांडिंग देयर राइट्स, सो इट्स आवर्स इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अगर हम नहीं कर सकते, अगर हम प्रोटेस्ट करने की वजह से, या अपनी एक थोड़ा सा अपनी वॉइस रेज करने की वजह से हमको जेल में डाला जा रहा है, सो इट्स अ काइंड ऑफ it's a mockery of our democracy. It's a kind of mockery of our democracy. Yes, if there are certain issues, for example, if they are talking if they are doing other things which are not suitable to this protest. For example, they have their own motives, their own vested interest, which is which can really hamper our national security. Then you can go. But if someone is raising his or her voice just for the sake of farmers, तो हमको ये चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि क्यों डिटेन कर लिया गया। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਨਵਲਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਫੀ ਹਿਊਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 80 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਮਨੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 40 to 50 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੜ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗੜ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਲਗਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਰੂਲਿੰਗ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ, ਉਹ ਸਾਹ ਪਤਾ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੀਸਫੁਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਗ ਲਗਾਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਫਲੈਗ ਲਗਾਤਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਰਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ का पेड़ कैसा होता है। शहर वाले बच्चे ये कहते भी कणक का पेड़ कैसा होता है, झाड़ में लगता है कहाँ लगता है, तो ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ, ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆਈ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਆਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। NDTV ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਗਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਾਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਸਿਸਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਚਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ GST ਲਾਈ, ਫਿਰ ਧਾਰਾ 370 ਲਿਆਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਰਹੇ ਚੁੱਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਉੱਠੂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਜਾ ਉੱਠੂਗਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਉੱਠੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਜ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਟਾ 70-75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ 400 ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਖਾ ਲੂਗਾ 75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, 52 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ। लेकिन ये बेकार है, सरकार नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, चलो लोग कहते थे, आप पहले कुछ हाल पहले कहते यूपी बिहार में कहते थे कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है, ये है। अब वही इनके विरुद्ध हो गई। अब यूपी बिहार के लोग भी विरुद्ध हो गए, बिहार के भी वो कहने लगे अब ये सरकार नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आम गरीब जनता वास्ते बहुत ही माड़ी गल है। काम कर ही नहीं लोगों के लिए। अब जो कोरोना नहीं था पहले इंडिया में, तो कोरोना कह कर उनको लगा दिया ज़रूरी। जिन्होंने मेहनत मजदूर करनी उनके लिए कोरोना नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती 8-9-10 महीने लेकिन बेकार टाइम पास किया उन्होंने। पहले GST लाती है, नोटबंदी करती है, अब ये कोरोना लगा दिया। गरीब जनता कहने लगे थे कि गरीब जनता आएगी और खुश होगी, और ये कहने लगे मंत्री साहब कि 80 दिन आएंगे। कब आएंगे 80 दिन? ये तो और भी बुरे दिन हो गए इनके। जब कामकाज नहीं रहा किसी का, बेरोजगारी ज़्यादा फैल गई, एक तरफ से सरकारी नौकरी बंद कर दी इन्होंने। आने वाले समय में कहते हैं कि ये क्लास 4 ख़त्म कर देंगे। क्लास 4 वाले ज़्यादा लोग हैं, तो कहाँ जी बहुत ही माड़ी सरकार है, ये नहीं चाहिए इनको। कुछ समय पहले बाबा साहब का पोता बोला था बयान में, उसका लेख आया था, कहने लगा कि ये मोदी सरकार, लोग कहते हैं मोदी को ख़त्म कर रहे नहीं, ये उनके पीछे RSS है, उसको ख़त्म करो। कि जो ये को मोदी एक चलेगा, दूसरा मोदी फिर खड़ा कर देंगे। वो कुछ जो कहने लगे कानून, इसको जो RSS है उनको ख़त्म किया जाए। ये बाबा साहब के पोते का बयान है। तो एक तरफ से लोग कहने लगा कि ये सरकार ऐसी है, कहते ना संविधान लिखा है तो शूद्रों ने लिखा है, रामायण की रचना की तो शूद्रों ने की है, पानी में पत्थर तारे तो शूद्र ने तारे हैं, जो दिल्ली से शीश लाए हैं वो भी शूद्र लाए हैं। तो कहने के बाद अब जी शूद्रों को नामो निशानी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत राज है इनका, ये गुंडा राज कहते हैं। हाँ जी सानू पता है राकेश टकैत जी बारे। कौन ने? ਵੈਸਟ यूपी ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮ ਲੀਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹਨੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ 26 ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਬਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਆ ਢਮਕਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਿਆਨੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ BSP ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਜ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸੀਗੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਲੇਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ MSP ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਾਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਨੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਾਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਵਦੀਪ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆ। ਸੋ ਮਹਿਲਾ ਮੀਨਸ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਯੂ ਨੋ, ਵੂਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ, ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਅੰਸ਼ੁਲ ਚੱਡਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।